देखो बहुत दिन पर तुम मान गोटे मोटिवेशन वीडियो आनी ओके। मोटिवेशन वीडियो आने गोटे मतलब अच्छी कारण बहुत पिला माने अप्लाई प्रोसेसिंग अप्लाई करूच बट अप्लाई पर तुम मैंने एग्जाम देवाई जाऊन ओके। देखो एग्जाम तुम्हें नदेने तुम असुविधा हम कहीं तुम मैंने दबनी अप्लाई कर पैसा देकी जीवन एग्जाम देवाई लॉस तुम ओके। मोर से कौन भी ना बट तुम जानवा दरकार कि तुम जिते भी एक अच्छी जिते भी फॉर्म अच्छी तुम पकेला पर तुम एग्जाम देले तुम रिजल्ट आसो ओके। तुम एग्जाम दबा जीव नहीं तुम ओनली अपेक्षा कर कि पकईद गोटे एमती कावलिया मार लॉस ओके। निज लाइफ रे निजे किसी करने चेष्टा कर जदि किसी न कर पार से भाया बसी ओके ना विदाउट देखो जो मैंने मोटिवेशन पाई जो मैंने काम करती प्रायतः से किसी गोटे नहीं कि जाए कौन मोटिवेशन टा बट तुम जो मोटिवेशन सरी जाए से डिसिप्लिन काम आसे ओके। बट तुम देख मन रख ये कथा जिते पर्यंत तुम डिसिप्लिन ठीक थी से पर्यंत तुम मैंने कौन कर जॉब आशा जापर बट तुम जो डिसिप्लिन न तुम मैंने जॉब आशा जावा आवश्यक नहीं कारण तुम मैंने डिसिप्लिन थी तुम जाए जॉब आशा कौन कर किसी लाभ नहीं पाठ पढ़ी पारनी ना निजे किसी कर ना बेकार हईराण हम ठीक अच्छे। मोटिवेशन आसार जाओ अधा बाट फेरिक आस मोटिवेशन पाई तुम चल बहुत आगे चल गोटे पिला गोटे दिटा पिला देखी मोटिवेशन से कौन दी चार्टा पुशअप अधिक मार दिखते बुझिपाल पुशअप अधिक मारदेवे गोटे किलोमीटर अधिक रनिंग करदे बुझिपाल तुम सेमती किसी माइंडसेट कर माइंडसेट देख प्रथम कथा तुम मोटिवेशन द्वारा यदि कर असुविधा हम यदि तुम डिसिप्लिन धर आज गोटे किलोमीटर मार्च काली कौन कर काली पुणी गोटे किलोमीटर रनिंग कर ओके। ये तुम गोटे किलोमीटर रनिंग करते करते मिनिमम तुम दिन दिन के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर हाएस्ट मार 50 किलोमीटर भी मारदे पार ठीक अच्छे। से हिसाब से तुम दरकार कि मोटिवेशन नुह बट मोटिवेशन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट नुह कहीं मोटिवेशन इंपोर्टेंट कौन पर इंपोर्टेंट जेहेतु मोटिवेशन तुम इंपोर्टेंट ये कि जदि तुम मैंने के फ्यूचर कि कौन जगार कम कर कौन जिनस कम कर मोटिवेशन टी आवश्यक हम कारण कौन माने सीनियर कि कौन गुरुजन कौन तुमको जो शिखौं जदि कौन प्रकार मोटिवेशन मिलला तुमको तुम मैंने कौन कर गोटे प्रकार आग को जापर तुम गोटे पंक्चुअलिटी आसो कि ना मुझे कर ओके से पंक्चुअलिटी हिसाब से तुम कम कर बट तुम जदि नॉर्मल हिसाब से कम कर ना आज मोटिवेशन पाइल पढ़ीदेव काली मोटिवेशन ना पढ़नी किसी लाभ नहीं ओके। से तुम कह देख मोटिवेशन इंपोर्टेंट नुह प्रथम कथा इंपोर्टेंट कौन इंपोर्टेंट नुह कहीं इंपोर्टेंट बट एत भी इंपोर्टेंट नुह तुम मैंने मोटिवेशन को गुरुत्व भावी दी तुम पाठ पढ़ो मोटिवेशन भाव ठीक बोली ये चैनल टा देखो प्रथम कथा मुझे चैनल जो मुझे खोलिली पूर्व बहुत लोक चैनल थिला ओके। चैनल कौन बहुत लोक चैनल भी अच्छी बट ये चैनल ग्रो धीरे धीरे कर कारण मु मोटिवेशन हिसाब से देखुनी मु डेली वीडियो अपलोड कर कारण मु जानी जिन किसी पकेले मत किसी फायदा हम बेनिफिट हम बहुत पिला भी बहुत जिनस बेनिफिट हम ओके से पकड़ तुम जब सिमिलर किसी प्लान न कर तुम डायरेक्ट आसो पकईदेव किसी लाभ नहीं है। मोर ए ग्रो कर प्रथम रिजन हूँ मो टार्गेट थी कि जिन फास्ट हवा दरकार ये जिन किसी हवा दरकार बट ग्रो चली ओके विदाउट तुम जो परिश्रम तुम जो फल पाथ किसी लाभ नहीं यहाँ हूँ मेन जिन तुमने कष्ट करदेल किसी दिन पर तुम स्ट्रगल लाइफ चलो ठीक अच्छे। स्ट्रगल लाइफ पर देख आज तुम एज के मिनिमम तुम 18 थी कि 19 थी है तुम हास्ट के वर्ष जा तुम कम कर अप्लाई कर के वर्ष मिनिमम 40 वर्ष पर्यंत तुम ट्राए कर कि 30 वर्ष 40 वर्ष लोक कहीं ट्राए करते 30 वर्ष पर्यंत तुम ट्राए कर 30 वर्ष पर कौन थी किसी थी ना से कहूँ तुम जब चाहिए एबे अप्लाई कर एबे स्टार्ट कर निज लाइफ को एबे गोटे ना गोटे कौन धाड़ी की नहीं जाओ कौन विदाउट धाड़ी विदाउट प्रिपरेशन तुमने किसी करें जदि तुमने आज तुमको धर 20 वर्ष मु टोटाल शो करदेवी मुझे एण तेण कथा कहनी आज धर तुमको 20 वर्ष हो आउ 5 वर्ष ट्राए कर देख 25 वर्ष पर ना तुम कौन जो कौन अच्छी तुम असुविधा अच्छी ना तुम पाठ पढ़ना ना तुम किसी कर लाइफ में बुझिपाल जेपन तुम तो सुजोग अच्छे सुजोग हाथ छाड़ लगी चल ओके। देख ए तुमने कहदेवी देख किसी जगह इलीगल बेपार हुए तुमने भी जानी मुझे जानी सब लोक मैंने इलीगल बेपार हुए ता माने तुमने इलीगल सब काम करदे इलीगल सब करहब ना ओके। जोटा लीगली से कर ओके जित बाट हम हम ना आम कौन अच्छे
ତମମାନେ କଣ କରିପାରିବନି କିଛି ଜୀବନର? ବୁଝିପାରିଲ ଟି? ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତମମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉଥରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତମମାନଙ୍କ ଯେତେ ବି ବୟସ ହେଇଥାଉ, 18 ହେଇଥାଉ କି 20 ହେଇଥାଉ କି ତମର 30 ହେଇଥାଉ ହେଲା, ଯଦି ତମମାନେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ମାନେ ତମର ଏଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ଟ୍ରାଏ କରୁଛ, ହେଇପାରେ ତମମାନେ ଆଗକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାର। ବଟ୍ ଏବେ ନୁହଁ। ଏବେ ତମମାନଙ୍କର ଟାଇମଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଟାଇମଟା କି ତମମାନେ ପଢିକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ତମମାନେ ନିଜ ଲାଇଫରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାର। ତମମାନେ ଯଦି ଏବେ ବସିଯିବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଓକେ, ୱିଦାଉଟ୍ ତମମାନଙ୍କର କାମର କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି। ତମେ ଚାହୁଁଛ ନିଜର ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କର। ଓକେ, ମୋଟିଭେସନ ତମମାନଙ୍କୁ କରିବାର ମୋର କିଛି ମୋଟିଭ ନଥିଲା, ବଟ୍ ମୋଟିଭେସନ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଦେଲି ତମମାନେ ଚାହିଁବ ଯଦି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ନେଇପାରିବ। 20 ବର୍ଷ କି 18 ବର୍ଷ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ତମମାନଙ୍କର, ତମମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି 18 ହେଇଛି, କାଲି 20 ହବ, କାଲି 21 ହବ, କାଲି 22 ହବ, ବଢି ବଢି କେତେ 25 ହବ ହେଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ତମମାନେ ଡେଟ୍ ନେଇ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ଏଟା ମୋଟିଭେସନ କରିଦେଲି, ବଟ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଣି, ଆଗକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ବହୁତ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିପାରିବ, କ୍ଲାସେସ୍ ବି ମୁଁ କରିବି, ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ମୁଁ କଲା ପରେ ବି ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ର ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉଟା ତମମାନେ ମାଗଣା ପଢିପାରିବ। ମାଗଣା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମାଗଣା ଦିଆଯାଏ, ସିଏ କଣ କରିବ? ସେଟାକୁ ଆଡପ୍ସନ କରେନି। ମାଗଣା ଜିନିଷଟାକୁ କଣ କରିବି ସେମିତି କରେ କି? ନା, ସିଏ କଣ କରିବ କହନି, ଆଉ ମାଗଣା କିଏ ପାଠ ପଢିବ, ପଢଉଥିବ ନା ପଢଉଛି, ସେଟା କଣ ପାଠ ପଢଉଥିବ, ମିଛରେ ବୁଲଉଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାଗଣା ଜିନିଷକୁ କିଏ ନିଅନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ପେଡ୍ ପ୍ରମୋସନ କରିଦେବି। ନହେଲେ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ଟା ଦଉଛି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟାଇମ ନାହିଁ, ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅନଲାଇନ ରେ ତାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପ୍ରାୟତଃ ରହୁଛି, ରିଚାର୍ଜ ବି ରହୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ପକଉଛି, ତମେ ଦେଖିପାରିବ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଚलो ଆଜିର ମୋଟିଭେସନ ଟା କେମିତି ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦବ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ନିଜେ କେତେ ବାଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି କେତେ ବାଟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରୁଛ, ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଜି ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ କି ନା ମୁଁ ପଢିକି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତମେ ନ ପଢ। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ପାଠ ପଢି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କିଛି ନା କିଛି ହେଲା। ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି ଆମେ ବସିଲେ କିଛି ଜୀବନର କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ମୋଟିଭେସନ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବୁଝେଇଲା ବୁଝେଇ, ବଟ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଲାଇଫ ଉପରେ ତମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଦେଲି। ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି ତମମାନେ କର। ଆଜି ତମମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ବୟସ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ଖଟିକି ଦଉଛନ୍ତି। କାଲି ତମମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ବୟସ ବୁଢା ହେଇଯିବେ, ସେ ତମକୁ କଣ ଖଟି ଦେଇପାରିବେ? ତମମାନେ ଖଟିକି ଦବ। ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖଟିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ କି ନା ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଭଲ କରିଦେଲି, କାରଣ ମୋର ବୋଧେ ଆଗରୁ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ଏଭଳିଆ କିଛି କାମ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ଏତେ ବାଟ ଖଟି ନ ପାରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ଏବେ ସିନା ତମମାନେ ପାଠ ପଢୁନ, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ କହିଲ? ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ବୟସ ଛାଡିଦବ, ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ବେଳକୁ ତମେ ଭାବିବ କି ନା ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି, କାମ କରୁଛି, ପାଠ ତ ପଢିଥିଲି ସେତେବେଳକୁ 2 ଅକ୍ଷର, ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ ଚାକିରି ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି, ଚାକିରି କଲା ପରେ କଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ତମମାନେ ଏବେ କଣ କରୁଛ? ବୁଝିପାରୁଛ ଟି? ନିଜ ଲାଇଫକୁ ନିଜେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ କିଛି ନା କିଛି କରତେ ପଡିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ। ନିଜ ଲାଇଫରେ ଦେଖ, ପାଠ ପଢିବାଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଓକେ, ଯଦି ତମେ ପାଠ ନ ପଢୁଛ, ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲା, ତମେ ବୋକା ବନେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛ ହେଲା। ପାଠଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ବହୁତ ପିଲା କହନ୍ତି ପାଠ ହଉନି କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖ, ଜୀବନର ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ହଉନି କି ହବନି ହେଲା। ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଜଣେ ଯଦି IPS ହଉଛି, ଓକେ, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି IAS ହଉଛି, ୟା ଭିତରେ ମନେ ରଖିଥ ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି, କଣ? ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମେନ୍ ଖାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ଯଦି ତମମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିବ, ତମମାନେ ଯୋଉ ବାଟକୁ ନା କେଉଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବ। ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତମମାନେ ହାତ ମାରୁଛ, କିଛି ଲାଭ ପାଇବନି। ଓକେ, ଲକ୍ ଉପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ହଁ ୟାର ଲକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ପାଇଗଲା। ହଁ, ସେମିତି ମୁଁ ମାନୁଛି, ଲକ୍ ଉପରେ ବି କିଛିଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ୱିଦାଉଟ୍ ଲକ୍ ରେ ବି କିଛି ହୁଏନି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି, କିମ୍ବା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କି ହଁ ଏଇଟା ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କିଛି ଗୋଟେ କର। ଠିକ ଅଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ତମମାନେ କିଛି କରି ହିଁ ପାରିବନି। ଗୋଟେ ରହିଲା ପାଠ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ହଉଛି ତମର ଚାକିରି। ଏଇଟା ଏମିତି ଜିନିଷ, ମାନେ କଣ କହିବି, ମାନେ ଲାଇଫ ଟାକୁ ଏମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନବ, ତମମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବନି କି ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢୁଛି, କେତେବେଳେ ଚାକିରି କଣ କରିବି, ମାନେ ବୁଝିପାରିବନି ସମୟ କେତେବେଳେ ତମର ପଳେଇଯିବ।
ଦେଖ କାଲି ତମମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରୁଥିଲ, ପୁଣି ଆଜି କଣ କଲେଣି, ଚାକିରି ବାକିରି କଲେଣି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଢୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବେ ସେ କଣ ଭାବିବେ, ମୁଁ ବଡ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ବି ଭାବୁଥିବ କି ଆଜି ଆଜି ପଢୁଥିଲା କଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ, ପୁଣି କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାଟା, ଏତେ ପାଠ ପଢିଲାଣି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି, ତମମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ନିଜ ଲାଇଫଟାକୁ ସୁଧାରି ଦିଅ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତମମାନେ ହଇରାଣ ଯେମିତି ନ ହୁଅ। ଓକେ, ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ପାଠରେ କିଛି ହବନି। ପାଠ ପଢିବାଟା ଖରାପ ନୁହଁ, ପାଠ ପଢିଲେ ତମମାନେ ବି ଖୁସି ହବ, ଚାକିରି ନହେଲେ ବି ତମମାନଙ୍କର ପାଠ ରହିବ, କେହି ନେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପାଠ ନ ପଢିଲେ ବୋକା ହେଇଯିବ, ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଏକା ବୋକା, ସେଇ ଟାଇପର ହେଇଯିବ ତମମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବ। ତମମାନଙ୍କ ଯଦି ଦେଖ ନିଜ ଲାଇଫଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ହେଲା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।